یہ میرا ایڈیو تاجیہ کی حقیقت پارٹ 2۔ میں حسن چشتی، محمدی سدھانت پر ایک نظر ایک دشٹی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کو کافر و مشرک نہیں کہنا چاہیے اور نہ کسی انسان کو حقیر تجھ سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس کو تم چھوٹے سے چھوٹا سمجھتے ہو وہ بھی خدا کی نظروں میں بہت بڑا ہے۔ دوسری بات، یتاسکتی ہر اصحائے کی مدد کرو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تیسری بات جو سرکار نے فرمائی، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ چوتھی بات جو سرکار نے فرمائی، خدا کی مخلوق سرشٹی ہی خدا کا خاندان ہے، کنبہ ہے۔ خدا اس کو محبوب سمجھتا ہے جو سرشٹی سے پریم کرے۔ پانچویں بات، اپنے وطن سے محبت رکھنا ایمان کی شرط ہے، اسی کا ایمان مکمل ہے جو اپنے قوم و وطن سے محبت رکھتا ہو۔ چھٹی بات سرکار نے فرمائی، نہ تو غیر مسلم کی عبادتوں کو برا کہو اور نہ ان کے پوجیہ استھانوں کو بری نظروں سے دیکھو۔ دیکھیے یہ سب سرکار کے فرمان ہے، مگر یہ علماء کی شریعت ہے کہ اپنی کتابوں میں لکھ ڈالا کہ تاجیوں میں آگ لگا دو، اصحائے تاجیہ داروں کو شرر نہ دو، گھڑا اور دشمنی رکھو، تاجیہ داروں کو دیکھ کر ہر وقت نفرت اور غصہ سے دل میں جھنجھناہٹ رکھو، تب سمجھو ایمان کامل ہو گیا۔ معاذ اللہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آل رسول کی دشمنی میں جو شریعت بنائی گئی تھی، علماء کی وہی شریعت ہے جس میں نہ رحم و کرم دیا تلتا ہے اور نہ عدل و انصاف ہے، کیونکہ یہ علماء آج جو باتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر پرچار کرتے ہیں وہ اتیاچار، نردیتا اور کارنامے ان کے پروجوں نے تلوار کے بل پر کر کے دکھایا ہے کہ آل اور قرآن یعنی آل محمد اور قرآن اور امت محمد کو جو ہی تباہ و برباد کیا، مگر جنتا کو فریب دیا کہ ہم کافر کو مار کر اسلام پھیلا رہے ہیں، جن کے کچھ نمونے اس پرکار ہیں۔ امیر معاویہ ایک شریعتی حکمراں گزرے جنہوں نے اپنی شریعت کا یہ فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے خطبوں میں ممبر پر منچ پر حضرت علی اور بنی فاطمہ کو گالیاں دی جاوے اور حضرت علی کے بنائے ہوئے گورنروں کو قتل کیا جاوے۔ یہ آدیش کا پالن کیے گئے۔ یزید امیر معاویہ کا بیٹا ایک شریعتی حکمراں گزرا ہے جس نے حضرت امام حسین پر فتویٰ جاری کیا کہ حسین ہماری شریعت کو نہیں مانتے ہیں، لہذا حسین باغی ہیں، واجب القتل ہیں۔ معاذ اللہ۔ تیسری بات، عبد الملک بن مروان تیسرا شریعتی حکمراں گزرا ہے جس نے عبداللہ بن زبیر پر فتویٰ جاری کیا کہ حطیم کعبہ کو اونچا کر کے کعبہ کے دیوار کے برابر کر دیا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی الزام میں حجاج بن یوسف نے شہر مکہ پر حملہ کر کے کعبہ کے حطیم گولارد کو توڑ کر عبداللہ بن زبیر کو قتل کر ڈالا اور جنتا کو سنایا کہ یہ باغی اور یہودی تھے، اس لیے کافروں کو مار کر اسلام پھیلایا۔ چوتھی بات، حجاج بن یوسف چوتھا شریعتی حکمراں گزرا ہے جس نے سن 690 عیسوی میں غورستان پر حملہ کر کے وہاں کے بھوتپورو سلطان بہرام گور کی پاون سمادھی مزار کو توڑ دیا اور ان کے بیٹے علی ماج الدین کو قتل کیا، اور اس قتل عام میں گربوتی عورتوں کے پیٹ چیر کر گربھ کے بچوں کو بھی مار ڈالا، مگر اعلان کیا کہ یہ غورستان والے سب بدھسٹ اور یہودی تھے، اس لیے کافروں کو مار کر اسلام پھیلایا۔ پانچویں بات، محمد بن قاسم ایک پانچواں شریعتی حکمراں گزرا ہے جس نے حضرت امام حسین کے ماننے والے عربی قافلے کے سردار محمد علافی اور غورستانی سرتھائیوں جن کو راجہ طاہر نے سندھ میں پناہ دیا تھا ان کو مارنے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور راجہ طاہر سے سوال کیا کہ تم نے
अरबी और गौरिस्तानी बागियों को अपने मुल्क में क्यों पनाह दिया। छठी बात, महमूद गजनवी एक छठे शरीयती हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने हज्जाज के 300 वर्ष बाद उसी गौरिस्तान पर हमला किया। वहाँ के सुल्तान मोहम्मद सूरी को काफिर व मुल्हिद कहकर कत्ल किया। फिर सुल्तान पर हमला करके अबुल फतह लोधी को करामाती व बातनी कहकर कत्ल कर दिया और सैयद मजीदुद्दीन और सैयद मलकुल जबाल पर ये इल्जाम लगाया कि ये सैयदों ने हमारे शरीयती फतवे का समर्थन नहीं किया, इसलिए इन्हें भी कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। और सुल्तान बहराम गौर की कब्र पर गुर्ज मार कर कहा कि आज गौर बहराम गौर शक हुआ, जोरा व मुस्तरी का रंग फक हुआ। औरंगजेब आलमगीर 7वें शरीयती हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने अक्सर सूफियों एवं ताजियादारों पर फतवे जारी किए और ताजियादारी बंद करने के लिए दक्कन की मुस्लिम रियासतों से जिंदगी भर लड़ते रहे। सूफियों और ताजियादारों को अक्सर कत्ल करते रहे और मजार व खानका आश्रम शरासाई करते रहे, यहाँ तक कि अजमेर शरीफ की दरगाह को तोड़ने की योजना बना चुके थे, लेकिन जिंदगी ने साथ न दिया कि बेचारे लड़ते झगड़ते ही मुल्क दक्कन में मर गए। अलबत्ता लड़ाई झगड़े की एक किताब फतवा आलमगीरी लिख गए ताकि शरीयत वाले मौलवी मुल्ला इसी किताब से सूफियों और ताजियादारों से हमेशा लड़ते झगड़ते रहे और खुद मरते समय अपनी औलाद को वसीयत कर गए कि तुम लोग हजरत इमाम हुसैन के मानने वालों का आदर व सम्मान करना। 8वीं बात, सुल्तान अब्दुल अजीज इब्न सऊद एक 8वीं शरीयती हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से साजबाज करके हुकूमत तुर्की का बेड़ा गर्क कर दिया। विश्व युद्ध में मक्का, मदीना, बगदाद और बसरा पर बमबारी करा दी और मक्का के शासक को कत्ल करा के अंग्रेजों के बदौलत एक सऊदी शासन कायम कर लिया। तो नजदी वहाबी मत के प्रचार में अधिकांश मजारों को धराशायी करा दिया, यहाँ तक कि रोजा अतहर, गुम्बद खिजरा, हजरत मोहम्मद की पावन समाधि को भी तोड़ देना चाहा और अपनी योजना का एक नक्शा बना दिया कि सऊदी अरब से अगली तमाम मोहम्मदी निशानियों को मिटा देना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान शाह सऊद जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के मज़ारों को तोड़कर एक मैदान बना दिया और मस्जिद नबवी के फैलाव के बहाने उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया। सफा व मरवा की तमाम निशानियों को मिटा दिया। मस्जिद किबलतैन के प्राचीन मेहराब व मिंबर को मिटा दिया। गुम्बद खिजरा और रोज़ा अतहर को भी मिटा देना चाहा, जिसका अनुपालन अब शाह खालिद कर रहे हैं। और हुजूर के पूज्य पिता की कब्र यानी हजरत अब्दुल्ला कब्र को उखाड़ दी गई और उस पर लगे दोनों खजूर के पेड़ों को कटवा दिया। उर्दू टाइम्स 30 जनवरी 1977। और अल दावत अखबार के एडिटर सादुल हरमैन ने प्रकाशित की है कि हजरत मोहम्मद की समाधि को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। अज अखबार ब्रिटिश 4 मार्च 1978। ऊपर लिखी घटनाएं शरीयती शासकों की कृतियां हैं और जो बनु हाशिम और आले रसूल की दुश्मनी में की गई हैं और की जा रही हैं। अंत इनकी लिखी हुई शरीयत में वही सब अन्याय और अत्याचार की बातें हैं। यही कारण है कि इन किताबों में ताजिया और मजार सूफियों के विरुद्ध सब बातें पाई जाती हैं। क्योंकि शरीयत के नाम से जनता नहीं समझ सकी, वे आज भी शरीयत के नाम से मानवता में फितना फसाद करते रहते हैं, रहमो करम जानते ही नहीं। ताजिया का वर्णन।
خیال رہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں اور نہ معاویہ یزید میں پرسپر کوئی انتر سمجھتا ہوں، ارتھات نہ تو معاویہ کو اچھا سمجھتا ہوں نہ یزید کو گالی دیتا ہوں۔ البتہ میں سنی حنفی صوفی ہوں اور اپنی بھاونا پرکٹ کرنے کے لیے تازیہ داری کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان اور عقیدہ مت ہے کہ تازیہ داری احتجاج ہے، دھرم سے پھرے ہوئوں کا ورودھ ہے۔ ہاں، تازیہ داری پر کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جبکہ تازیہ کا ذکر حدیثوں میں نہیں ہے، پھر آپ کیوں تازیہ داری کرتے ہیں؟ اس سوال کا میں نے یہی جواب دیا ہے کہ حدیثوں میں اگر تازیہ کا ذکر نہیں ہے تو کیا، جبکہ حدیثوں میں پرسپر متانتر ہے اور اکثر حدیثیں تو ان لوگوں نے لکھوائی ہیں جو کربلا والوں کے خون میں سرابور تھے اور اپنی 90 ورشیہ شاسن کال میں جمعہ کے خطبوں میں منچ سے بنی فاطمہ اور حضرت علی پر گالیاں گلوچ کا خطبہ پڑھواتے رہے اور اپنے کیے ہوئے کربلا کے خون خرابہ کو چھپانے کے لیے کچھ حدیثیں لکھوائی گئیں، پھر انہی حدیثوں میں کس طرح تازیہ داری کو لکھواتے؟ کیونکہ تازیہ داری سے قتل و خون اور مظلوم کا پردرشن ہوتا ہے اور حدیثیں لکھی گئی کہ قتل و خون کو چھپا لیا جائے، اس لیے حدیثوں میں تازیہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ البتہ تازیہ داری کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ جی، پھر حدیثوں میں رہے نہ رہے کوئی انتر نہیں۔ اس جواب پر اکثر ورود کرنے والے پھر سوال کرتے ہیں، جبکہ قرآن مکمل ہو چکا، اس کے 50 سال بعد کربلا کی گھٹنا پیش آئی، پھر قرآن میں تازیہ کا ذکر 50 سال پہلے ہی کیسے آ گیا؟ خیر، اگر سنجیدگی سے سنیے اور وچار کیجیے تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح 50 سال پہلے ہی آ گیا، جبکہ خدائی قول سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا بنانے سے پہلے ہی خدا نے کل باتوں کو لکھ کر لوح میں سرکشت کر دیا تھا۔ اگر یہ اکتی ستیہ مان لیا جائے تو کیا پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہی کی باتوں کو لکھ کر کس طرح قرآن کو لوح میں سرکشت کر دیا تھا؟ کیا بات غلط ہے کہ قرآن لوح میں سرکشت نہیں کر دیا گیا تھا؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں یہ سب باتیں پہلے ہی لکھ دی گئی تھیں، جیسے سورہ مریم میں ہے۔ ایک، فرشتہ اور مریم کا ایکانت میں پرسپر وارتالاب ہونا۔ 2، مریم کا گربھ، حضرت مریم کو گربھ ٹھہرنا۔ 3، پھر حضرت مریم کا گربھوتی نرواشت ہو کر پورب کی جنگلوں میں پہنچنا۔ دیکھیے قرآن سورہ یوسف میں ملک مصر کے بادشاہ عزیز کی پتنی زلیخا اپنے غلام یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی۔ ایکانت میں بھوگ ولاس کی باتیں ہوئیں، ٹھیک سمے پر بادشاہ پہنچ گیا تو بھاگنے پر یوسف کی قمیض پھٹ گئی۔ یوسف کا مکھڑا دیکھ کر چاقو سے سہیلیوں کی گردن کٹ گئی۔ 3، سورہ نحل میں حضرت سلیمان ملک سبا کی شہزادی بلقیس پر عاشق ہو گئے اور اپنی فوج سے بلقیس کا پلنگ ہی اٹھوا لیا، چکمہ دے کر بلقیس کی پنڈلیوں کو دیکھ لیا، جس سے شہزادی بلقیس شرما گئی۔ دیکھیے قرآن یعنی حسن اور عشق کی یہ سب باتیں دنیا بنانے سے پہلے ہی خدا نے قرآن میں لکھ کر لوح میں سرکشت کر دیا ہوگا تو کداپی مانتا ہوں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ایک حرف نقطے زیر جبر کا فرق نہیں ہے۔ یہ سب وہی لکھاوٹ ہے جس کو لوح میں محفوظ کر رکھا تھا، پھر وہی خدائی سمواد بنا کر بھیجا، یعنی وہی۔ پھر
इस तरह फरिश्ते का आगमन, मरियम का निकाशन, यूसुफ की कमीज फटी, सहेलियों की उंगली कटी, बिल्किस के संग पलंग का लाना, सुलेमान से शर्माना इत्यादि घटनाएं अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले ही लिखकर कुरान को लौह में महफूज कर दिया था। इससे कोई शक संदेह की बात नहीं। जबकि खुदा अंतर्यामी है और किसी घटना से पहले ही कुल बातों की भली भांति जानकारी रखता है। यहाँ तक की खबर है जैसे अभी कयामत नहीं हुई मगर जमीन का सुर्ख हो जाना, सूरज का सवा नेज़े पर आ जाना पहले ही लिख दिया। अभी आकबत नहीं हुई मगर पुल सिरात पर चलना, तराजू में तुलना और जन्नत व दोजख का नक्शा पहले ही खींच दिया। अभी किसी को जन्नत नहीं मिली मगर हूर व गिलमान से खिदमत, दूध शहद की नहरों का नज़ारा पहले ही दिखा दिया। बल्कि यहाँ तक कि कुन से फयकुन, मिट्टी से आदम, आदम से हव्वा, हवा से शैतान, शैतान से धोखा, धोखे से गंदुम, गंदुम से जमीन, जमीन पर सिलसिला और सिलसिले से हाबिल, हाबिल काबिल, सीस नूह, इदरीस, इलियास, साम, हाम, याफस, नमरूद, मूसा, फिरौन, हिंद, सद्दाद, चीन, हामन, इस्माइल, इसहाक, जुलकफल, जुलकरनैन, आद, समूद, लूत, लुकमान, हारूत, मारूत, याजूद, माजूद, फिर ईसा और इलियास का आसमान पर जाना, यहिया और जकरिया का कत्ल होना, कारून का खजाना, चांद का फट जाना, अबू लहब का हाथ टूटना, सहाबियों का जंग ओहद से फरार होना, कुरान का हुरूफ उड़ जाना, हाफिजों के सीने से हाफिजा ख़त्म हो जाना, मुसलमानों के सीने से ईमान निकल जाना, पहली सीटी में सब का मर जाना, दूसरी सीटी में फिर जिंदा हो जाना, एक एक कब्र से 70-70 हजार मुर्दों का निकलना और मैदान हश्र में इकट्ठा होना और नफसी नफसी शोर मचाना, अर्थात पैगंबरों और उनकी कौमों का हाल, बड़े बड़े हकीम, डॉक्टर, चोर, डाकू, बदमाश, शैतान, दज्जाल का जिक्र खुदा ने पहले ही कुरान में लिख दिया जबकि किसी के वजूद का पता भी न था। उसी समय नाम बनाम कातिल, मकतूल का जिक्र कुरान में लिख दिया और लिख कर लौह में महफूज कर दिया। फिर बताइए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और यजीदी अत्याचार की खबरों से क्या कर कुरान वंचित रह गया? जबकि जुलेखा के महबूब की गर्दन कमीज फटी और सहेलियों की उंगली कटी तक का जिक्र कुरान में मौजूद है, मगर हजरत मोहम्मद के महबूब की गर्दन कटी, हजरत इमाम हुसैन के साथियों का बाजू कटा, क्या इसकी खबर खुदा को नहीं थी? बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि खुदा को इतनी गैबी जानकारी है जिसकी गणना नहीं सुनते हैं कि अल्लाह 70,000 पर्दों के अंदर की बातों को भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर दिन दहाड़े और मैदान का खूनी घटना खुदा कैसे नहीं जानता था? जरूर जानता था। जैसे एक गुलाम की कमीज फटी और लड़कियों की उंगली कटी को अच्छी तरह जानता था, उसी तरह महबूब की गर्दन कटी, अलमदार का बाजू कटा को भी अच्छी तरह जानता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी एक बार करबला की घटना का दृश्य दिखाया था, जिसके संबंध में एक उक्ति मशहूर है कि एक बार हजरत मूसा ने सवाल किया कि ए खुदा ताला, तूने इंसान को सबसे श्रेष्ठ बनाया, फिर उसकी श्रेष्ठ इंसान के लिए दोजख क्यों बनाई जहाँ तरह तरह के कष्ट हैं? फिर तेरा ये कैसा न्याय है? इस सवाल पर खुदा ने उस दिन मूसा से कोई बात नहीं की, बल्कि जवाब में भविष्य का एक दृश्य दिखाया और कहा कि मूसा, अपने सवाल का जवाब चश्मदीद देख लो। हजरत मूसा ने उस दृश्य को देखा। किसी शहर में एक शाही दरबार लगा है जहाँ एक कैदी पेश किया जा रहा है।